Dear students, I am delighted to meet you again. I hope all of you are staying at home and trying to keep yourselves safe and sound. You know that we are passing through a very crucial moment right now. Most of the time we have to stay at home, but we can continue our studies through live classes. And you know that in the meanwhile, Dhaka College Administration has arranged a lot of classes, and I'm sure you are taking the advantages of these live classes. Today, I will talk about a very important issue regarding transformation of sentence for the students of intermediate level. This topic is also included in secondary as well as lower secondary level. The topic that I am going to discuss today is transformation of sentence, affirmative to negative and vice versa. You know that in the previous class I started this topic, and as far as I can remember, I completed 6 rules and regulations regarding affirmative to negative. Today, I will try my level best to complete the rules and regulations related to affirmative and negative and vice versa. But try to be very careful, because today, while I am going to talk or while I will be speaking about the rules affirmative to negative, I will give you some important information regarding other issues also. So, my dear students, let us start. Every time I will write down the example in the whiteboard, and you can have your own practice in the comment box. Once again, I am going to thank you, because in the last class you participated a lot. Actually, your participation in the last class has inspired me a lot. So, today we will also try to have a participatory class. I will try to give my lecture, and you are requested to participate in this class by writing your answer in the comment box. So, I am going to start with rule number 7, as I completed up to rule number 6 in the previous class. So, what is there at rule number 7 regarding affirmative to negative and vice versa? Look at the board, my dear students. Rule number 7 is all about as soon as. If we get as soon as in affirmative sentence. If we get as soon as in affirmative sentence, what should we do to turn it into negative? অর্থাৎ আমরা যদি affirmative sentence এ as soon as এর ব্যবহার হয়, তবে সেটাকে আমরা কিভাবে নেগেটিভ করব? as soon as যুক্ত affirmative sentence কে নেগেটিভ করতে হলে, as soon as যুক্ত affirmative sentence কে নেগেটিভ করতে হলে আমরা no sooner blah 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 than, scarcely blah blah when, hardly blah blah when বা before ব্যবহার করতে পারি. Look at the board, my students. As soon as যুক্ত affirmative sentence কে নেগেটিভ করতে হলে no sooner blah blah than, scarcely blah blah when, hardly blah blah when বা before ব্যবহার করতে হয়. Now I have a question. What is the function of these conjunctional phrases? No sooner blah blah than, scarcely blah blah when, hardly blah blah when, এই সবগুলোই correlative conjunction. এই সবগুলোই correlative conjunction, এবং আমরা এদেরকে বলেছি conjunctional phrase. তো সেক্ষেত্রে as soon as যুক্ত সেন্টেন্স কে নেগেটিভ করতে হলে no sooner
বাধ্যতামূলক নো সুনের সাথে দ্যান ব্যবহার করতে হবে, স্কেয়ারসির সাথে ওয়েন ব্যবহার করতে হবে, হার্ডলির সাথে ওয়েন বা বিফোর ব্যবহার করতে হবে। তো যাই হোক, নো সুনার ব্লা ব্লা দ্যান, স্কেয়ারসি ব্লা ব্লা ওয়েন, হার্ডলি ব্লা ব্লা ওয়েন কে নেগেটিভে ব্যবহার করব। সেক্ষেত্রে অ্যাফার্মেটিভ কি আসবে? অ্যাজ সুন অ্যাজ। প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাজ সুন অ্যাজ কখন ব্যবহার করতে হয়? As soon as affirmative sentence এর সামনে সেটা অলরেডি শিখে ফেলেছি। As soon as usually connects two incidents, অর্থাৎ as soon as বাক্যে দুইটা ঘটনাকে যুক্ত করে। As soon as বাক্যে দুইটা ঘটনাকে যুক্ত করে এবং এই দুইটা ঘটনাই একই সময় সংঘটিত হয়। As soon as যখন অতীতকালের দুইটা ঘটনাকে যুক্ত করে। When as soon as connects two incidents of the past, as soon as যখন অতীতকালের দুইটা ঘটনাকে যুক্ত করে, these two events or incidents are used in past indefinite tense, অর্থাৎ as soon as অতীতকালের দুইটা ঘটনাকে যুক্ত করবে এবং দুইটা ঘটনায় কোন টেন্সে হতে হবে? past indefinite tense হতে হয়। উল্লেখ্য, এই যে উভয় ঘটনায় যেটা কিনা past indefinite tense এ থাকে, as soon as অতীতকালের একই সময়ের দুইটা ঘটনাকে যুক্ত করে এবং উভয় ঘটনাকে past indefinite করতে হয়। এই past indefinite যে দুইটা ঘটনা, সেই দুইটা ঘটনাকে যখন আমি নেগেটিভ করব, এই দুইটা ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনা past পারফেক্টে টার্ন করবে আর অপর যে ঘটনাটি past indefinite সেটা past indefinite থাকবে। তাহলে আমরা বলতে পারি as soon as অতীতকালের একই সময় দুইটা ঘটনাকে যুক্ত করে এবং as soon as যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে এই তিনটা যে কোনো একটা ব্যবহার করা যাবে, মিনিং সেম আসবে। বাট as soon as এর সাথে যে টেন্সটা লেগে থাকবে সেটা হয়ে যাবে past পারফেক্ট এবং এর বাইরে যে টেন্সটা থাকবে সেটা থাকবে past indefinite। এখন আমরা एग्जांपल দিয়ে বিষয়টা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। Look at the board, my dear students. As soon as I closed my eyes, as soon as I closed my eyes, the mobile rang. As soon as I closed my eyes, the mobile rang. As soon as, here in this sentence, as soon as has connected two tenses. I closed my eyes, this is an example of past indefinite tense. The mobile rang, this is also an example of past indefinite tense. If I try to turn this affirmative sentence into negative, we can use no sooner blah blah than, scarcely blah blah when, hardly blah blah when or before. This past indefinite tense which is connected to as soon as will be turned into past perfect, অর্থাৎ as soon as এর সাথে যে past indefinite tenseটা লেগে আছে সেই past indefinite tenseটা হয়ে যাবে past perfect এবং সেই past perfectটা বসবে no sooner blah blah than, scarcely blah blah when, hardly blah blah when এর মাঝে। অর্থাৎ আমরা এখানে past perfect ব্যবহার করব। as soon as এর সাথে যে past indefinite থাকবে সেটা হয়ে যাবে past perfect, যেটা কিনা no sooner blah blah than এর মাঝখানে, scarcely blah blah when এর মাঝখানে, hardly blah blah when এর মাঝখানে বসবে এবং পরবর্তী past indefinite টেন্সটি পরবর্তী past indefinite টেন্সটি then বা when বা when বা before এর পর অবস্থান নেবে। তাহলে আমরা যেটা শিখলাম, as soon as যুক্ত সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে no sooner blah blah than ব্যবহার করতে হয় বা scarcely blah blah when ব্যবহার করতে হয় বা hardly blah blah when বা before ব্যবহার করতে হয়। উল্লেখ্য, as soon as যে দুইটা ঘটনাকে যুক্ত করবে উভয় ঘটনায় past indefinite হবে, কিন্তু no sooner blah blah than, scarcely blah blah when, hardly blah blah when যখন আমরা ব্যবহার করব তখন as soon as এর সাথে কানেক্টেড past indefinite হয়ে যাবে past perfect, যেটা কিনা no sooner than, scarcely when বা hardly when বা before এর মাঝে বসবে এবং পরবর্তীতে past indefinite অপরিবর্তিত থাকবে। Look at the board, my dear students, একবার ক্লিয়ার করে নাও। এখন আমরা এই বাক্যটাকে নেগেটিভ করে দেখাবো।
as I close the eyes, the mobile rang. I can say, no sooner had I closed my eyes, the mobile rang. Here আমরা ডেফিনেটলি একটা দেন ব্যবহার করব, কারণ বিকজ নো সুনার সাথে অবশ্যই কি থাকতে হবে, দেনের ব্যবহার থাকতে হবে। No sooner had I closed my eyes than the mobile rang. As soon as I closed my eyes, I closed my eyes. This is an example of past indefinite tense. This past indefinite has become past perfect here. Had I closed my eyes, this past indefinite tense is unchanged here. So no sooner blah blah than এদের মাঝে past perfect হবে এবং পরে past indefinite হবে। সেম স্ট্রাকচারটা আমি scarcely ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। Scarcely had I closed my eyes when, because scarcely একটা correlative conjunction যার সাথে কার সম্পর্ক, when এর সম্পর্ক। Scarcely had I closed my eyes well, the bell rang. I can use hardly also. Hardly had I closed my eyes when or before the bell rang. Dear students, আমি আবারো বলি as soon as যুক্ত সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে আমরা no sooner স্কেচ হার্ডলি তিনটাই ব্যবহার করতে পারি। no sooner সাথে যে কোরিলেটিভ কনজাংশন হবে সেটা হচ্ছে than, স্কেচের সাথে থাকবে when, হার্ডলির সাথে থাকবে when বা before। no sooner than, scarcely when বা hardly when বা before এর মাঝে past perfect tense থাকবে এবং পরে past indefinite থাকবে। but we have got a problem here. What is the problem? The problem is no sooner এর পর আমি যে past perfect tenseটা ব্যবহার করেছি, no sooner এর পর আমি যে past perfect tenseটা ব্যবহার করেছি, অর্থাৎ no sooner বা scarcely বা hardly পর যে past perfect tenseটা ব্যবহার করেছি, past perfect tense এর স্ট্রাকচারটা কি আসলে? past perfect tense এর স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি বা verb have plus full verb এর past participle. This is the real structure of past perfect tense. But আমি এখানে সাবজেক্টের আগে অক্সিলারি ভার্বটা ব্যবহার করেছি। Why have I done it? অর্থাৎ আমি no sooner এর সাথে যে past perfect tense সেই past perfect tenseটা ব্যবহার করেছি, বাট অক্সিলারি ভার্বটাকে আমি কোথায় বসিয়েছি? সাবজেক্টের আগে। I have put the auxiliary verb before the subject. This is the format of interrogative sentence. This is the format of interrogative sentence. That means in interrogative sentence the auxiliary verb is put before the subject. In interrogative sentence the auxiliary verb is put before the subject, but it must be an interrogative sentence, and at the end of this interrogative sentence we use question mark. But here I have used the auxiliary had before the subject in all the three sentences, but I haven't used any question mark. Why? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি আগেই বলেছি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে বসবে, অর্থাৎ সাবজেক্টের আগে অক্সিলারি ভার্বটা বলবে, এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ম্যান্ডেটরিলি বাক্যের লাস্টে কোশ্চেন মার্ক হবে। আমি নো সুনার স্কেচটি হার্ডলি বাক্যের শুরুতে দিয়েছি, বাট এখানে এই বাক্যের শেষে আমি ইন্টারোগেটিভ মার্ক অর্থাৎ কি বলে এটাকে কোশ্চেন মার্ক ব্যবহার করি নাই, কিন্তু এখানে অক্সিলারি ভার্বটা আগে বসেছে কেন? নাও I would like to give the real mystery behind it. এখন আমি এর পিছনের যে রহস্য সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি অক্সিলারি ভার্বটা আগে রিপ্লেস করেছি কিন্তু বাক্যের লাস্টে কোশ্চেন মার্ক আসেনি। What is the cause behind it, my dear students? This is called
This is called inversion. This is called inversion in English language. প্রশ্ন হচ্ছে অক্সিলারি ভার্বটাকে আমি সাবজেক্টের আগে রিপ্লেস করেছি, বাট দিস ইজ নট অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, এবং আমি বাক্যের শেষে কোশ্চেন মার্ক ব্যবহার করিনি। I have used full stop. My question is, what is the cause by which we can put auxiliary verb before the subject without ending the sentence by question mark? অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্বটাকে আমরা সাবজেক্টের আগে রিপ্লেস করব কিন্তু বাক্যের লাস্টে ফুল স্টপ দিব। এটা কোন গ্রামারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? This is called inversion. Now my dear students, আমি নিয়মটা আরেকবার তোমাদের ব্যাখ্যা করে ইনভার্সন গ্রামারটা একটু কাজ করতে চাই। This inversion grammar is really important to make your basic in English strong and effective. ইনভার্সন গ্রামারটা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ইফেক্টিভ। তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে ইনভার্সনের গ্রামারটা প্রযোজ্য, আমি ইনভার্সন নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। You need to learn it. প্রশ্ন হচ্ছে as soon as যুক্ত সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে no sooner blah blah than, scarcely blah blah when, hardly blah blah when ব্যবহার করতে হয়। এদের মাঝখানে past perfect টেন্স আসবে, পরে past indefinite হবে। বাট past perfect টেন্সের অক্সিলারি ভার্বটা যদিও পরে বসার কথা এখানে আগে বলবে, সাবজেক্টে আগে বলবে, যদিও বাক্যের লাস্টে গিয়ে কি হবে? ফুল স্টপ হবে, ইন্টারোগেটিভ কোশ্চেন মার্ক হবে না। কেন? because here inversion is working. My question is, what inversion is? আমাদের এখন টার্গেট ইনভার্সন জিনিসটা ক্লিয়ার করা। Look at the board. Inversion. Inversion is a noun, and this inversion, I have told you that this is a noun, and if we turn it into verb, it would be inverse. What is the verb form of inversion? The verb form of inversion is inverse. অর্থাৎ ইনভার্সনের ভার্ব হচ্ছে ইনভার্স, যার অর্থ হচ্ছে উল্টে দেওয়া। The Bengali meaning of inverse means উল্টে দেওয়া। কিভাবে উল্টে দেওয়া? In English sentence normally the subject takes its position, then the verb comes, then the object comes. This is the structure of English sentence. An English sentence normally maintains this structure: subject, verb, object. In English sentence normally the verb is given the beginning, then the subject is followed by the verb, then comes the object. অর্থাৎ ইংরেজি বাক্যে আগে সাবজেক্ট আসে, তারপর ভার্ব আসে, তারপর অবজেক্ট আসে। ফর এক্সাম্পল, I know him. For example, he is going. ইনভার্সনের ব্যাখ্যাটা হচ্ছে বা ইনভার্সনের ব্যাপারটি হলো যে সমস্ত সেন্টেন্সে আগে সাবজেক্ট না আগে ভার্ব আসবে, ইনভার্সন তখনই কাজ করবে যখন ভার্বটা সাবজেক্টের আগে অবস্থান করবে। সো ইনভার্সন occurs when the verb is put before the subject. Inversion occurs when the verb is put before the subject. অর্থাৎ ইনভার্সন তখনই ঘটবে যখন ভার্বটা সাবজেক্টের আগে অবস্থান নেবে। ভার্বটা সাবজেক্টের আগে অবস্থান নেবে কয়েকটা ক্রাইটেরিয়াতে। প্রথম ক্রাইটেরিয়া ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে, বাট ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ছাড়াও এমন কিছু নিয়ম আছে যে নিয়মে ইনভার্সন গ্রামারটি প্রযোজ্য। এখন আমি সেই বিষয়টা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। So inversion is the process by which the verb of the sentence is put before the subject. ইনভার্সন তখনই ঘটবে যখন ভার্বটি সাবজেক্টের আগে কি করা হবে? রিপ্লেস করা হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি বাক্যে ইনভার্সন কখন করব? কখন আমি ভার্বটাকে সাবজেক্টের আগে বসাবো? এর পিছনে কয়েকটা যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।
there are some adverbs, there are some words, there are some phrases. কিছু অ্যাডভার্ব আছে বা ওয়ার্ড আছে, কিছু ফ্রেজ আছে, যে ফ্রেজগুলো বাক্যের শুরুতে আসলে এই ইনভার্সন গ্রামারটি প্রযোজ্য। আমি আবারো বলি, কিছু ওয়ার্ড আছে বা পার্টস অফ স্পিচ আছে, কিছু ফ্রেজ আছে, যে ফ্রেজগুলো বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হলে ইনভার্সন গ্রামারটি প্রযোজ্য। ইনভার্সন মিন্স the process by which the auxiliary verb of the sentence is put before the subject. Inversion তখনই প্রযোজ্য হবে, ইনভার্সন তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ভার্ব সাবজেক্টে আগে অবস্থান করবে, এবং কিছু ওয়ার্ড বা ফ্রেজ আছে যেগুলো বাক্যের শুরুতে ব্যবহার করলে ইনভার্সন গ্রামারটি প্রযোজ্য। এখন সেই সমস্ত ওয়ার্ডগুলো আমি একবার লিখব। Dear students, you can write down the words or phrases because these are really important. Seldom, rarely, barely, scarcely, little, hardly, not until, never before, in no way, under no, seldom, rarely, barely, scarcely, little, hardly, not until, never before, in no way, under no circumstances, no sooner, scarcely, hardly, not only but also, look at the students. Seldom, rarely, barely, scarcely, little, hardly. এই যে অ্যাডভার্বগুলো লিখেছি এগুলোকে বলে নেগেটিভ অ্যাডভার্বস। Not until, never before, in no way, under no circumstances এগুলোকে বলে ফ্রেজেস। এর বাইরে আছে no sooner, scarcely, hardly, আমরা ইতিমধ্যে শিখে ফেলেছি। no sooner এর সাথে দ্যাট থাকবে, scarcely এর সাথে when থাকবে, hardly এর সাথে when থাকবে, not only but also। যদি কোনো সেন্টেন্স এই সমস্ত নেগেটিভ অ্যাডভার্বিয়ালস বা ফ্রেজ দিয়ে শুরু হয় তবে ওই বাক্যে ইনভার্সন বাধ্যতামূলক। আমি আবারো বলি, এই সমস্ত অ্যাডভার্ব বা ফ্রেজ বা নেগেটিভ ওয়ার্ডস যদি কখনো বাক্যের শুরুতে ব্যবহার করা হয় তবে অবশ্যই ওই বাক্যে ইনভার্সন প্রযোজ্য হবে। ইনভার্সন মিন্স দ্য প্রসেস বাই হুইচ উই পুট দ্য ভার্ব বিফোর দ্য সাবজেক্ট। আমি আবারো বলি, ইনভার্সন গ্রামারে অবশ্যই ভার্বকে, অক্সিলারি ভার্বকে সাবজেক্টের আগে বসাতে হবে যদি এই সমস্ত ওয়ার্ড বা ফ্রেজ বাক্যের শুরুতে আসে। বাধ্যতামূলক এগুলো বাক্যের শুরুতে আসতে হবে। আমি একটা एग्जांपल দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি। Look at the word. I have never seen such an impressive live class. I have never seen such an impressive live class. The sentence is grammatically correct if the word never place at the beginning of the sentence. যদি আমি neverটাও ইনভার্সনের মধ্যে আনবে। নেভারটা হচ্ছে ইনভার্সনের যে ওয়ার্ডগুলো বলছি তার মধ্যে একটা।
আমি যদি নেভারটাকে বাক্যের শুরুতে বসাই তাহলে এখানে ইনভার্সনের গ্রামারটি প্রযোজ্য হবে। সেক্ষেত্রে এই বাক্যের যে অক্সিলারি ভার্ব হ্যাভ, this auxiliary verb have will be used before the subject. So in order to make the sentence grammatically correct, never have I seen such an impressive life class. Here I have put the auxiliary verb before the subject, but according to never, but because of never, we will not put any question mark at the end of this sentence. অর্থাৎ আমরা যেহেতু এখানে নেভারটা ব্যবহার করছি, নেভারটা হচ্ছে ইনভার্সন গ্রামার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেক্ষেত্রে ইনভার্সন গ্রামার অনুযায়ী আমরা হ্যাভটাকে সাবজেক্টে আগে রিপ্লেস করছি, যদিও বাক্যের লাস্টে কোনো কি বসেনি, কোশ্চেন মার্ক বসেনি। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই সমস্ত ওয়ার্ড বা ফ্রেজের ক্ষেত্রে আমরা ইনভার্সন গ্রামারটি চালু রাখবো বা প্রযোজ্য করব, যেখানে আমরা অক্সিলারি ভার্বটাকে সাবজেক্টের আগে রিপ্লেস করব। ঠিক এই নিয়মে no sooner, scarcely বা hardly এরপর যেহেতু than বা when বা before ব্যবহার করা হয়, এখানে যে past perfect টেন্সটি আমরা ব্যবহার করব, এখানে যে past perfect টেন্সটি ব্যবহার করব, আমরা জানি past perfect টেন্স অক্সিলারি ভার্ব হ্যাড যেহেতু no sooner, scarcely, hardly বাক্যের শুরুতে বসে, সেহেতু past perfect এর অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে বসবে, যদিও বাক্যের লাস্টে কোনো কোশ্চেন মার্ক বসবে না। সুতরাং my dear students, we have learned that if we get any use of as soon as in affirmative sentence, we have to use no sooner blah blah than, scarcely blah blah when, hardly blah blah when to make it negative or to turn it negative. But আমি আবার বলছি, এই no sooner than বা scarcely when বা hardly when এর মাঝখানে past perfect tense দিতে হবে এবং past perfect এর অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে আসবে, শুধুমাত্র ইনভার্সন গ্রামারের কারণে। Now my dear students, I'd like to give an example and you are requested to turn this sentence into negative. এখন আমি একটা एग्जांपल দিব, তোমরা এটাকে নেগেটিভ করার চেষ্টা করবে and you can write in the comment box. Your answer should be written in the comment box. Look at as soon as the teacher entered the room, the students stood up. My dear students, as soon as the teacher entered the room, the students stood up. This is an example of affirmative sentence. Now I'm giving you some time so that you can turn it into negative. এখন এই বাক্যটাকে তোমরা কি করো, নেগেটিভ করো, but try to maintain the structure of inversion. Okay, I think you have tried. Now I'm going to give you the answer. No sooner had the teacher, had the auxiliary সাবজেক্ট আগে বসিয়েছি, no sooner had the teacher entered the room, ম্যান্ডেটরিলি এখানে than ব্যবহার করতে হবে, than the students stood up. আমরা এখানে no sooner এর পরিবর্তে scarcely ব্যবহার করতে পারি, scarcely had the teacher entered the room when the students stood up. আমি ব্যবহার করতে পারি hardly had the teacher entered the room when or before the students stood up. This is all about rule number 7. My dear students, now we need to start rule number 8.
রোল নাম্বার 8 শুরু করার পূর্বে একটা কথা বলি। আমাদের কোশ্চেন নাম্বার 4 ইংলিশ সেকেন্ড পেপার ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে there is a grammar named completing sentence. In this grammar questions are given from রোল নাম্বার 7, অর্থাৎ রোল নাম্বার 7 এ আমরা যেটা শিখলাম সেটা কিন্তু কোশ্চেন নাম্বার 4 এও কাজে লাগতে পারে। এখানে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে নোসোনাস কেসটি হার্ডলি প্রথম অংশ দিয়ে দিবে, পরবর্তী অংশ তোমাকে কি করতে হবে, ক্রিয়েট করতে হবে। আর আমরা অলরেডি শিখে ফেলছি পরবর্তী অংশ কোন টেন্সে হবে, পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে হবে। নাও I am going to start with rule number 8. Rule number 8 is related to degree. Rule number 8 is related to degree. How? If we get any use of, if we get any use of the in superlative degree. If we get any use of the in superlative degree. For example, January is the coldest month in Bangladesh. আমরা এখানে superlative degree করেছি, that means in this sentence we have got the structure of superlative degree. This is an example of superlative degree, and this is also affirmative. This is also affirmative. If we are asked or told to turn it into negative, what should we do? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যদি affirmative sentence এ দা এর ব্যবহার শিখি বা দেখি তাহলে নেগেটিভ করতে কি করব? প্রশ্ন হচ্ছে, সুপারলেটিভে যখন দা এর ব্যবহার থাকে সেটাকে যদি আমি নেগেটিভ করতে চাই তাহলে সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে পজিটিভ করতে হবে, পজিটিভ ডিগ্রি করতে হবে। দ্যাট মিন্স if we want to turn a the related superlative degree into negative, we have to turn it into positive. সুপারলেটিভে দা যুক্ত সেন্টেন্সকে যদি আমি পজিটিভ করি, অর্থাৎ পজিটিভ ডিগ্রি করি, অটোমেটিক্যালি সেটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। এবং আমরা জানি সুপারলেটিভে দা যুক্ত সেন্টেন্সকে পজিটিভ ডিগ্রি করতে হলে কি করতে হয়? সুপারলেটিভে দা যুক্ত সেন্টেন্সকে পজিটিভ ডিগ্রি করতে হলে বাক্যে প্রথমে নো দা দিয়ে শুরু করতে হবে। তাহলে আমি যদি বলি নিয়মটা হচ্ছে এরকম, রোল নাম্বার 8 এ যেটা বলছি, সুপারলেটিভে দা যুক্ত সেন্টেন্সকে, অর্থাৎ সুপারলেটিভে দা যুক্ত সেন্টেন্সকে যদি আমি নেগেটিভ করতে চাই তাহলে সেটাকে পজিটিভ করতে হবে, পজিটিভ ডিগ্রি করতে হবে। পজিটিভ ডিগ্রি অটোমেটিক্যালি নেগেটিভের মিনিং দিবে। সেক্ষেত্রে পজিটিভ করতে হলে নো আদার দিয়ে শুরু করব, এরপর বাক্যে নাউন দিয়ে বাক্য অংশ শেষ করব। নো আদার মান্থ ইন বাংলাদেশ is, এই বাক্যের সাবজেক্ট সিঙ্গুলার, দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ ইউজড is. No other month in Bangladesh is as cold as January. Look at, it has become negative. তাহলে সুপারলেটিভে দা যুক্ত সেন্টেন্সকে পজিটিভ ডিগ্রি করলে অটোমেটিক্যালি সেটা কি হয়ে যায়, নেগেটিভ হয়ে যায়। আর পজিটিভ করতে হলে কিসের ব্যবহার করতে হয়, নো আদারের ব্যবহার করতে হয়। I think we have been able to create negative in this sentence. This is rule number 8. Rule number 8 টা আমি আরেকবার রিপিট করি, সুপারলেটিভে যদি দা যুক্ত বাক্য থাকে সেটাকে নেগেটিভ করতে হলে উক্ত বাক্যটিকে পজিটিভ করতে হয়। পজিটিভ করলে অটোমেটিক্যালি বাক্যটা কি হয়, নেগেটিভ হয়। Now rule number 9. This is really interesting. Comparative degree with the comparison
between two. আমি যেটা বোঝাচ্ছি রোল নাম্বার 9 এ কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে যখন কম্পারিজন বিটুইন টু, দ্যাট মিন্স দুইয়ের মধ্যে তুলনা থাকে, কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে যখন দুইয়ের মধ্যে তুলনা থাকে সেই কম্পারেটিভ ডিগ্রিটা অ্যাফার্মেটিভ হতে পারে এবং সেটাকে আমরা কিভাবে নেগেটিভ করব। আমি আবারও বলি, রোল নাম্বার 9 এ যেটা বলছি, কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে যদি দুইয়ের মধ্যে তুলনা থাকে, দ্যাট মিন্স ইফ উই গেট কম্পারিজন বিটুইন টু, অর্থাৎ দুইয়ের মধ্যে যদি কম্পারিজন থাকে কোন ডিগ্রিতে, কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে, আমরা সেটাকে কিভাবে নেগেটিভ করব। let us give an example. আমরা एग्जांपल দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি। Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. This is an example of affirmative sentence. Ebong look at the student, look at the board, my dear students. This is an example of affirmative sentence and this is an example of comparative degree also. এটা একটা comparative degree, যে comparative ডিগ্রিতে আমরা দুইয়ের মধ্যে তুলনা করেছি, প্রিভেনশন এবং কিউর এর মধ্যে। comparative ডিগ্রিতে যদি দুইয়ের মধ্যে তুলনা থাকে এবং সেটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয়, আমরা সেটাকে কিভাবে নেগেটিভ করব। comparative ডিগ্রিতে যদি দুইয়ের মধ্যে তুলনা থাকে এবং উক্ত comparative ডিগ্রি যদি affirmative হয় তাহলে কিভাবে নেগেটিভ করব। The students, at first you try, then I will write down the answer. এই বাক্যটাকে তোমরা প্রথমে ট্রাই করো, নেগেটিভ করার চেষ্টা করো। Although I haven't taught you the rule, আমি এখনো নিয়মটা শিখাই নাই, তারপর আমি জানি তোমরা অনেকে জানো, you can write the answer. যারা আমি বোঝানোর চেষ্টা শুরু করি, কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে যদি দুইয়ের মধ্যে তুলনা থাকে, সেই দুইয়ের মধ্যে তুলনাযুক্ত কম্পারেটিভ ডিগ্রি যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় তাহলে নেগেটিভ করতে হলে এটাকে পজিটিভ ডিগ্রি করলে অটোমেটিক্যালি নেগেটিভ হবে। প্রশ্ন হচ্ছে দুইয়ের মধ্যে তুলনা থাকলে কিভাবে পজিটিভ করতে হয়। পজিটিভ করতে হলে প্রথম কাজ হচ্ছে যাদের মধ্যে তুলনা তাদেরকে উল্টিয়ে দিতে হবে, এটাকে ইনভার্স করতে হবে। প্রথমে কি আসবে, প্রথমে আসবে কিওর, সাবজেক্টটাকে উল্টে দিতে হবে, প্রথমে কিওর, এরপর প্রদত্ত বাক্যটি হ্যাঁ বোধক হলে না বোধক করতে হবে। কিওর ইজ not. আমরা জানি পজিটিভ ডিগ্রিতে সব সময় as ড্যাশ ড্যাশ as ব্যবহার করতে হয় এবং এই as blah blah as এর মাঝখানে এবং এই as blah blah as এর মাঝখানে কি বলবে, পজিটিভ ফর্ম বলবে। so the answer should be cure is not as good as prevention. my dear students, তাহলে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে যদি দুইয়ের মধ্যে তুলনা থাকে এবং সেটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয়, সেটাকে নেগেটিভ করতে হলে প্রথমে সাবজেক্টটা চেঞ্জ করতে হবে, হ্যাঁ বোধক থাকলে না বোধক করতে হবে এবং সাবজেক্টটা পরবর্তীতে আবার উল্টে যাবে। সূত্রটা হচ্ছে কিওর ইজ নট অ্যাজ গুড অ্যাজ প্রিভেনশন। নাও আই উড লাইক টু গিভ অ্যান এক্সাম্পল। আমি এখন একটা এক্সাম্পল দিব এন্ড ইউ হ্যাভ টু ডু ইট বাই ইয়োরসেলফ। তোমরা নিজেরা ট্রাই করো। A bus runs faster than a cycle. Dear students, this is an example of affirmative sentence. This is also an example of comparative degree. Now turn this sentence into negative. এখন এটাকে নেগেটিভ করতে হবে। A bus runs faster than a cycle. What is the negative of this given sentence? A bus runs faster than a cycle. I think I should start. A cycle, আমরা এটাকে নেগেটিভ করব, doesn't run as fast as a bus. কেউ যদি এখানে as এর পরিবর্তে so লিখে, if anybody writes so instead of as, the answer is also correct. উত্তরটা হচ্ছে a cycle doesn't run as fast as a bus. Rule number 8 এ
আমরা আরেকটা নিয়ম শিখে ফেলি। রোল নাম্বার 9 এ আমরা আরেকটা নিয়ম শিখব। Look at the student. কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে যদি 2 এর মধ্যে তুলনা থাকে এবং সেই 2 এর মধ্যে তুলনার ক্ষেত্রে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে যদি 2 এর মধ্যে তুলনা থাকে এবং 2 এর মধ্যে তুলনার ক্ষেত্রে লেস ব্লা ব্লা দ্যান এর ব্যবহার করা হয়, লেস ব্লা ব্লা দ্যান এর ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেটাকে কিভাবে নেগেটিভ করতে হবে? আমি একটা एग्जांपल দিয়ে বোঝাই। He talks less than you said. He talks less than you said. এটাকে যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই তাহলে উত্তরটা কি হবে? I can say যখন আমরা লেস ব্লা ব্লা দেন করব তখন আর সাবজেক্ট কি করব না, উল্টাবো না, সেক্ষেত্রে উত্তরটা কি আসে? He doesn't talk as much as you said. তোমরা তোমাদের উত্তরটা আমার সাথে মিলিয়ে নাও। He doesn't talk as much as you said. So my dear students, I have completed rule number 9. Now let us start with rule number 10. Rule number 10 is very easy. Rule number 10 is very easy. Rule number 10 এর আন্ডারে আমরা অনেকগুলো বিষয় একবারে শিখে ফেলবো। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি কোন অ্যাফার্মেটিভ ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে অ্যাফার্মেটিভ ওয়ার্ড ব্যবহার করা হলে মাঝে মাঝে নেগেটিভ ওয়ার্ড ব্যবহার করে কি করতে হয়? নেগেটিভ করতে হয়। অ্যাফার্মেটিভ ওয়ার্ডকে নেগেটিভ ওয়ার্ড ব্যবহার করে কি করতে হয়? আমি একটা एग्जांपल দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি। I was doubtful of his honesty. I was doubtful of his honesty. আমরা এখানে একটা অ্যাফার্মেটিভ ওয়ার্ড ব্যবহার করেছি, এটাকে এখন নেগেটিভ ওয়ার্ড ব্যবহার করে কি করতে হবে? নেগেটিভ করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু আমরা মিনিং এর কোনো পরিবর্তন করতে পারবো না, সেক্ষেত্রে এই ওয়ার্ডের নেগেটিভ ওয়ার্ড নিতে হবে এবং একটি নট ব্যবহার করতে হবে, তাহলে বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না। So what is the answer of this given sentence? I was doubtful of his honesty. মাঝে মাঝে অপোজিট ওয়ার্ড ব্যবহার করে এটাকে আমরা অপোজিট ওয়ার্ড লিখি। মাঝে মাঝে অপোজিট ওয়ার্ড ব্যবহার করে কি করতে হয়? নেগেটিভ করতে হয়। উল্লেখ্য এই অপোজিট ওয়ার্ডের সাথে সাথে আবার নেগেটিভ নট ব্যবহার করতে হবে। কিভাবে? উত্তরটা বলি আমি। I was not. What is the opposite of doubtful? What is the opposite word of doubtful? I was not sure of his honesty. So I think you have got opposite word ব্যবহার করে মাঝে মাঝে কি করতে হয়? নেগেটিভ করতে হয়। আমি এখন তোমাদের জন্য আরেকটা एग्जांपल দিব। I was right in thinking so. I was right in thinking so. This is an example of affirmative. Now turn it into negative. Rule number 10 এর আন্ডারে আমরা এটাকে অপোজিট ওয়ার্ড ব্যবহার করে নেগেটিভ করব। কিভাবে?
I was right in thinking so, এটা নেগেটিভ কি? I think I should give you time so that you can try. তোমরা প্রথমে ট্রাই করো, দেন আমি উত্তরটা বলি। I was right in thinking so. What is the negative of this sentence? এবার কি নেগেটিভটা কি হবে? The answer should be I was not wrong in thinking so. I think you have got it. I'd like to start with rule number 11, and rule number 11 is also very easy. Rule number 11 এ যেটা বলছি, যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে অলওয়েজ এর ব্যবহার করা হয় তবে নেগেটিভ করতে হলে নেভার ব্যবহার করতে হবে। উল্লেখ্য, নেভার ব্যবহার করার সাথে সাথে একটা নট ব্যবহার করতে হবে। যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে সামটাইমস ব্যবহার করা হয় তাহলে নেগেটিভ করতে হলে নট অলওয়েজ বসাতে হবে। যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে মেনি ব্যবহার করা হয় তাহলে নেগেটিভ করতে হলে নট আ ফিউ ব্যবহার করতে হবে। যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে মাচ ব্যবহার করা হয় তবে নেগেটিভ করতে হলে নট আ লিটল ব্যবহার করতে হবে। আমি আবারও বলি, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে অলওয়েজ ব্যবহার করলে নেগেটিভ করতে হলে নেভার ব্যবহার করতে হয়। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে সামটাইমস থাকলে নট অলওয়েজ ব্যবহার করতে হবে। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে মেনি থাকলে নট আ ফিউ ব্যবহার করতে হবে। মাস্ট থাকলে পরে নেগেটিভে নট এ লিটল ব্যবহার করতে হবে। আমি একটা एग्जांपल দিয়ে সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। I always obey my parents. We sometimes make mistakes. Then we have taken many steps. The last one is I want much I want much money to conduct this project. The students, I have given 4 examples. Now let us try. I always obey my parents. আমরা always কে কি করব? নেভার ব্যবহার করব, বাট এখানে আবার কি করতে হবে? অপোজিট ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। সো প্রথম উত্তরটা কি আসে? I always obey my parents. What is the negative of this sentence? I never disobey my parents. Now the second one. What is the first one? I always obey my parents. What is the answer? I never disobey my parents. What is the answer on the second one? We sometimes make mistakes. আমরা এটাকে sometimes কে always করব এবং not একটা ব্যবহার করতে হবে। নটটা make এর সাথে ব্যবহার করব। So what is the answer? We don't always make mistakes. What is the third one? We have taken many steps. We haven't or we have not taken a few steps. What is the last one? I want much money to conduct this project. I don't want a little money
to conduct this project. আমি উত্তরগুলো আরেকবার বলি। I never disobey my parents. We don't always make mistakes. We haven't taken a few steps, and the last one is I don't want a little money to conduct this project. So এখানে আমরা অনেকগুলো নিয়ম শিখেছি, and the last tool for today regarding affirmative to negative and vice versa. উপরিউক্ত যে নিয়মগুলো শিখিয়েছি 10-11টা নিয়ম, এই নিয়মগুলো দিয়ে যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করা না যায়, উপরিউক্ত কোন নিয়ম দিয়ে যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করা না যায়, আমি আবারও বলি, if we are unable to turn an affirmative sentence into negative with the rules that we have already learned, we have to make the sentence interrogative to turn it into negative. অর্থাৎ যে নিয়মগুলো শিখেছি এই নিয়মগুলো দিয়ে যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করা না যায়, তবে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভের মাধ্যমে কি করতে হবে? নেগেটিভ করতে হবে। লেট আস গিভ অ্যান এক্সাম্পল। Books contain knowledge. Books contain knowledge. এখানে কোন নিয়ম প্রযোজ্য হচ্ছে না এটাকে নেগেটিভ করা। আমরা এটাকে কিভাবে নেগেটিভ করব? Books contain knowledge. There is no rule by which you can turn this affirmative sentence into a negative. That's why there is one instrument with us, and that is we have to turn this sentence in interrogative. এটা ইন্টারোগেটিভ হলে অটোমেটিক্যালি নেগেটিভ হবে। কিভাবে? আর আমরা জানি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করতে হলে অক্সিলারি ভার্বটাকে সাবজেক্টে আগে ব্যবহার করতে হয়। And in my next class I will tell you how to turn assertive sentence into interrogative. আমাদের পরবর্তী দিনের ক্লাস হবে কিভাবে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ করতে পারি, সেটা নিয়ে এখন একটু ধারণা নিয়ে নাও। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ করতে হলে প্রথমে অক্সিলারি ভার্বটাকে সাবজেক্টে আগে রিপ্লেস করতে হয়। যদি অক্সিলারি ভার্বটা ডাইরেক্টলি সেন্টেন্সে না দেয়া থাকে, মেইন ভার্ব অনুযায়ী ডু বা ডাজ বা ডিড ব্যবহার করতে হয়। যেহেতু এখানে মেইন ভার্বটা কন্টেইন, এখানে আমরা কি ব্যবহার করব? ডু ব্যবহার করব। প্রদত্ত বাক্যটা হ্যাঁ বোধক হলে না বোধক করতে হবে। If the sentence affirmative is affirmative, it will be negative. So I should use don't. এরপর বাক্যে কি আসবে? Subject. Don't books contain knowledge. So আমরা লাস্ট ভিডিওতে যেটা শিখলাম, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার জন্য যদি কোনো নিয়ম প্রযোজ্য না হয়, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার জন্য আমরা ইতোমধ্যে যে নিয়মগুলো শিখছি তার কোনোটাই যদি প্রযোজ্য না হয়, তাহলে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভের মাধ্যমে নেগেটিভ করতে হবে। So my dear students, this is all about affirmative to negative. In the meanwhile, I have got some questions from you, and according to a choice, you need a class of sentence connectors. Okay, I will try to give. And there is another question about double negative error by one of my students. Double negative error. Just I would like to take a class of sentence connector within a short time, and I am going to give one example on negative error. অর্থাৎ নেগেটিভ ডাবল নেগেটিভ error কি এটা নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেছে, তার জন্য আমি একটা এক্সাম্পল দিব এবং সেন্টেন্স ক্যারেক্টারের উপর একটা ক্লাস আমরা খুব শীঘ্রই চালু করব। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, যে প্রশ্নটা এসেছিল ডাবল নেগেটিভ error কি, সেন্টেন্সে this is a question by one of my students. Now I am going to give you the answer. Double negative error.
ডাবল নেগেটিভ এররটা কি? আমাদের একটা গ্রামার আছে যাকে বলে রিডান্ডেন্সি বলা হয়। রিডান্ডেন্সি মিন্স বাহুল্য বা অতিরিক্ত। সেন্টেন্সে যে ওয়ার্ডটা প্রযোজ্য নয় তারপরে যদি অতিরিক্ত ভাবে ব্যবহার করি সেটাকে বলে রিডান্ডেন্সি। আসলে ডাবল নেগেটিভ এররটা একটা রিডান্ডেন্সি গ্রামারের মধ্যে পড়ে। রিডান্ডেন্সি মিন্স বাহুল্য বা অতিরিক্ত। যেমন আমি যদি বলি don't do it, the sentence is correct. If anybody say never, don't do it, never, don't do it, this is unwanted, this is a negative one and this is a negative, this is called, and never, don't do it, it has become double negative এবং এটা কিন্তু গ্রামাটিক্যালি wrong sentence এবং এটাকে আমরা কি বলছি? ডাবল নেগেটিভ এরর। If anybody say my brother doesn't smoke, this is an example. কেউ যদি বলে my brother hardly doesn't smoke, hardly negative, doesn't negative, এটাকে বলে ডাবল নেগেটিভ এরর। অর্থাৎ সেন্টেন্সে কখনো ডাবল নেগেটিভ ব্যবহার করা যাবে না। Is it clear to you? I think all of you have got everything regarding this class along with double negative error, and you have got a touch of redundancy. So my dear students, I don't want to make my class lengthy. I would like to stop here for today. Thank you for being with me, and luckily I will have another class on next Saturday, and on Saturday I will start with assertive to interrogative and vice versa. So my dear students, you are requested to remain safe and sound by staying at home with your family members and pray for all of us so that we can also be safe and sound. Thank you very much.